गुड मॉर्निंग ओडिशा आज 13 एप्रिल रविवार आसंतु आज 10टी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकेइबा। तेबे प्रथम खबर वाकअप नियारे जळुची पश्चिमबंग। बंगर अनेक अंचल वाकअप आईन विरुद्ध में प्रतिवाद जारी रही। स्थिति एमिति होई जे विक्षोभकारी माने सड़क और रेलपथरे प्रतिवाद करिसंती। फल यातायात बाधाप्राप्त हेबा सहित गाड़ी चलाचल भी ठप होई पड़िछि। किछि स्थान रे अनेक मात्रा रे गाड़ी को मध्य पोड़ी दिया जाइछि। भीड़ को नियंत्रण रे करिया को चेष्टा करथिया बेले किछि पुलिस कर्मचारी मध्य आहत होइतिले। एनै ताजा अपडेट दैचंती पुलिस अधिकारी। सूचना अनुसार मुर्शिदाबाद जिलार सुत्ती रे व्यापक हिंसा देखिया मिली। बारण सत्वे प्रदर्शनकारी माने एकाठी होइतिले। आउरी भी रास्ता अवरोध कले बोली अधिकारी माने सूचना दैचंती। शोभायात्रा समय विक्षोभकारी माने सुरक्षा कर्मी उपर पत्थरमाड़ करथिले। पुलिस भ्यान और यात्रीवाही बस मध्य जाली दैथिले। जणे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कहवा अनुसार शुक्रवार नमाज पर मुसलमान संप्रदायर लोक एकाठी होई वाकअप आईन विरुद्ध में प्रतिवाद करथिले, जेउथिपई समस्या सृष्टि होइतिला। पुलिस कहिछि प्रदर्शनकारी माने पुलिस भ्यान उपर पत्थरमाड़ करियारु हिंसा व्यापिथिला। एहा फଳରେ पुलिस एवं प्रदर्शनकारी मध्य संघर्ष होइतिला, जेउथिरे प्राय 15 जन पुलिस और 10 जन साधारण नागरिक आहत होइतिले। जणे नाबालिक देहरे मध्य गुली बाजिथिला। से तांको संपर्कीय घर फेरुथिया बेले तांको उपरकू गुलीमाड़ होइतिला। से कोलकातार एक हस्पिटाल रे चिकित्साधीन अवस्था अछंती। पुलिस अधिकारी माने कहिसंत जे किछि प्रदर्शनकारी माने पुलिस उपरकू बोमा भଳି जिंस फिंगिथिले, जा पर पुलिस स्थिति को नियंत्रण करिया पई लाठीचार्ज करथिला। परे प्रदर्शनकारी मानकू घौड़ैया पई लुहबुआ गैस मध्य प्रयोग करा जाइथिला। पुलिस उपर आक्रमण एवं अन्यान्य भंगारुजा मामला रे एपर्यंत जाय 118 जन को गिरफ्त करा जाइछि। एहा सह मालदारे प्रदर्शनकारी माने रेल ट्रैक रे धारणा दैथिले, जा फଳରେ ट्रेन चलाचल प्रभावित होइथिला। राज्यपाल सीबी आनंद बोस संवेदनशील अंचल में विशृंखला दायी लोकों विरुद्ध में कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को राज्य सरकार को कहते। परवर्ती खबर विश्व देखिया जाउछि आउ एक महामारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन निर्देशक एपरी चेतावनी दैचंती, जाकु नै एक नूतन आलोचना एवं चिंता बढ़िछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन डायरेक्टर जेनेराल दाबी करछन जे आउ एक महामारी विश्व को आसीबा निश्चिंत। से स्पष्ट भावे कहछन जे यह एक संभावना नुहे बरंग यह प्रकृत विपद, जहाँ स्वास्थ्य अध्ययन रे प्रमाणित होईछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन बैठक में भाषण देवा समय से कहिथिले जे परवर्ती विश्व संकट जेकोसी समय आसीपारे। से कहिथिले जे एई संकट कौनसी समय आसीपारे। कहले जे एथिपई 20 वर्ष लागिपारे किंबा यह काली मध्य आसीपारे। WHO डायरेक्टर जेनेराल विश्व को परवर्ती महामारी पूर्वर प्रस्तुत होगा सतर्क कराइचंती एवं परामर्श देइचंती। से कहिचंती भू राजनैतिक एवं आर्थिक संकट जोगु कोरोना महामारी स्मृति एवं धीरे धीरे लिभियारे लागिछि। तथापि आमको परवर्ती महामारी प्रस्तुत रहियाकु पड़िबो। से तांको मतकु दोहराइले एवं कहिथिले जे आमे परवर्ती महामारी प्रस्तुत रहिबा उचित। परवर्ती महामारी 20 वर्ष पर किंबा आसंता काली मध्य आसीपारे। WHO डायरेक्टर जेनेराल कहिचन जे कोरोना महामारी कोन करिछि। आनुष्ठानिक भावे कोरोना महामारी जोगु 70 लाख लोकଙ୍କ जीवन जाइछि। से आउरी कहिचन जे हमर आकलन हेउछि जे वास्तविक मृत्यु संख्या याठारु बहुत अधिक होई पारे। परवर्ती खबर राज्यर पंचायत स्तर में खाली पड़िथिबा 1134 पदवीर पूरण पई उपनिर्वाचन निमंते प्राथमिक पदक्षेप राज्य निर्वाचन कमिशनरक तरफ आरंभ करा जाइछि। सेथि मध्यरु 5टी जिला परिषदर सभ्य, 41टी पंचायत समितिर सदस्य, 45टी सरपंच, 272टी वार्ड मेंबर पई उपनिर्वाचन हेउतिया बेले 771टी वार्ड रे नूतन भावे निर्वाचन अनुष्ठित हेबो। गत त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में संरक्षित वर्गक पई उद्दिष्ट थिबा 771टी वार्ड रे कोनोसी प्रार्थी नामांकन पत्र दाखल करि नथिबारु उक्त वार्ड गुरिकर निर्वाचन बंद रही। परवर्ती पर्यायर संपृक्त जिलापाल सुपारिश क्रमे उक्त वार्ड गुड़िक अणसंरक्षित करने पर निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ होइछि। राज्य निर्वाचन सचिव सूचना अनुसार उक्त वार्ड गुड़िक एप्रिल 17 रु 22 तारिख मध्य निर्वाचन अधिकारी माने केंद्र निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित भोट तालिकारु संपृक्त वार्ड वारी भोटर तालिका प्रस्तुत करिवे। सेहिभଳି एप्रिल 24 तारिख रे संपृक्त ग्रामांचल मुख्यालय रे वार्ड वारी प्राथमिक भोट तालिका प्रकाशन हेबो एवं एप्रिल 30 तारिख सुधा अभियोग ग्रहण करा जाई मे 2 रु 5 तारिख मध्य संपृक्त अभियोग गुड़िक विचार को निया जाई उपयुक्त पदक्षेप नियाजिबो। संशोधित भोट तालिकार निर्वाचन अधिकारी माने मे 9 तारिख दिन राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदान करिवे। परवर्ती खबर खूब शीघ्र सरिबो रत्नभंडार मरामती। चट्टाण को छाड़ी श्रीमंदिर रत्नभंडार मरामती और संरक्षण काम प्रायतः शेष। एनै सूचना दैचंती श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पाड़ी। एएसआई अधिकारी मानक सह शुक्रवार कार्यर समीक्षा करिया परे एनै तांको एक्स अकाउंट रे सूचना दैचंती। रत्नभंडार भीतर थिबा पुराना लुहा बीम को काढी नुआ 5टी स्टेनलेस स्टील बॉक्स बीम दिया जाइछि। बाहर रत्नभंडार पुराना भंगा पत्थर को काढ़ी मरामती नचेत नुआ पत्थर उक्त स्थान में व्यवहार करा जाइछि। रत्नभंडार बाहर पार्श्व में संरक्षण और मरामती काम चलछि। जगमोहन और रत्नभंडार मध्यस्थली प्लास्टर छड़ा जाउछि। एही स्थान में भांगी फाटी जाइथिबा पत्थर स्थान में नुआ पत्थर लागुछि। रथयात्रा पूर्व रत्नभंडार मरामती काम एएसआई सारियो बोली से आशा प्रकाश करुचंती। परवर्ती खबर मैट्रिक एडमिट कार्ड संशोधन पई पुणी सुजोग। मैट्रिक परीक्षार्थी सर्टिफिकेट त्रुटि शून्य करियाकु माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड तरफ उद्यम जारी रहिछि। सेही क्रम में 2025 मैट्रिक परीक्षा देइथिबा छात्र छात्री एडमिट कार्ड रे जदि
କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ତାର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଜ ନିଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଆବଶ୍ୟକତା ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରୁ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବି ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଏଭଳି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାଁ ବୟସ ସ୍କୁଲ ଆଦି ଭୁଲ ରହିଥିବ ସେମାନେ ନିଜ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂଶୋଧିତ ରିପୋର୍ଟ ବୋର୍ଡ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦାଖଲ କରିବେ। ଫଳରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ବୋର୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ହେବ। ଏପ୍ରିଲ 17 ତାରିଖରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ 17 ଯାଏଁ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ତାପମାତ୍ରାରେ ସେଭଳିଆ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉନି ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରକୋପ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଶନିବାର ରାଜ୍ୟରେ ଖରାର ପ୍ରକୋପ କମ୍ ଥିଲା। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପାର କରିଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 35 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହିଥିଲା। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ ହେଲା କି ରବିବାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେଉଁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗଜପତି ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ଧୂଳିଝଡ଼ର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। 12, 13, 14, 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହିବ। 16 ଓ 17ରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରକୋପ କମିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଜାରି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶ୍ୱରେ ବଢୁଥିବା ଟାରିଫ ୱାର ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ବିଶ୍ୱରେ ଚହଳ ପକାଇଛି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ବାଣ। ବିଶେଷ କରି ଆମେରିକା ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଟାରିଫକୁ ନେଇ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଯାଇଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଆମେରିକା ଭାରତ ଟ୍ରେଡକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋଏଲ ଦେଇଥିବା ବୟାନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ବନ୍ଧୁକ ମୁନ ଆଗରେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି କରିବୁନି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋଏଲ କହିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଟାଲୀ ବିଜନେସ୍ ଫୋରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋଏଲ କହିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁକ ମୁନ ଆଗରେ ଆମେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି କରିବୁନି। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ବୁଝି ସମ୍ବେଦନ ହେବେ ସେବେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବାହାରିବ। ବିକଶିତ ଭାରତ 2047କୁ ନଜରରେ ରଖି ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଷ୍ଟ ଆଧାରରେ ଆମେ ସବୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଠିକ୍ ଭାବେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛୁ। ଗନ୍ ପଏଣ୍ଟ ବା ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ କାହାକୁ କୌଣସି ଆଲୋଚନାରେ କାହାକୁ ସାମିଲ କରାଇ ହେବନି। ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ତ୍ୱରିତ ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭବ ହେବ। ସେହି ସମୟ ଯାଏଁ ଦେଶ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। 90 ଦିନିଆ ଟାରିଫ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପରେ ଏବେ 75 ଦେଶ ଆମେରିକା ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲାଗି ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 5 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି କଟିଲା? ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଶଙ୍ଖଭବନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ଡକ୍ଟର ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର। ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତସିଂହାର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ 10 ମାସ ଧରି ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ BSKY ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର। ସାରା ଦେଶରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେବଳ କାର୍ଡର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ BSKY ଯୋଜନାରେ କିଛି ବି ଯୋଡ଼ି ପାରିନାହାନ୍ତି। BSKYରେ 3 କୋଟି 56 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତରେ ମାତ୍ର 3 କୋଟି 51 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ସାମିଲ ହେବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। କେଉଁ ଆଧାରରେ କେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଗଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। 2013-14ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2018 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। କେବଳ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା BSKYର ଅବିକଳ ନକଲ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଲାଗି ଲୋକଙ୍କ ପକେଟରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବାକୁ BSKY ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରି ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ BSKYରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନଡ୍ଡାଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ କହିଲେ କରନି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର। ବିଜେପି ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କ୍ଲାସ ନେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଟିପ୍ସ ଓ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଲେ ନଡ୍ଡା। ସରକାର ସଂଗଠନ ସୁସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ 14ଟି ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରନି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଓ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ବସ। ଅଫିସରଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖି କାମ ଆଦାୟ କରିବା ଶିଖ। ସଂଗଠନ କିପରି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସେ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନଡ୍ଡା। ପୁରୀରେ ଆଜି 3 ଦିନିଆ ବିଜେପି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ JP ନଡ୍ଡା। ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଦଳୀୟ ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ନଡ୍ଡା। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏପ୍ରିଲରେ ଲକ୍ଷେ ଛୁଇଁବ ସୁନା ଦର। ତିକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଆମେରିକା ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ। ଆଉ ଟାରିଫ ୱାରକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱରେ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖାସ କରି ସୁନା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ। ଶୁକ୍ରବାର ଭାରତରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 6250 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର 96,450 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି PTIର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 4 ଦିନର ହ୍ରାସ ପରେ 99.5% ଶୁଦ୍ଧ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 96,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେତେବେଳେ ବୁଧବାର ଏହା 89,750 ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର। ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ 99.9% ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ତେବେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ
ପୂର୍ବ ଦିନରେ 90,200 ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ 96,450 ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସୁନା ସହିତ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। 2300 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହା କିଲୋ ପିଛା 95,500 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଏହା 93,200 ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ସୁନାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।